Good afternoon, students. Today we are going to discuss about functions, and also we are very happy we completed our first unit. Today we step into the second unit. The name of the second unit is functions. Students, functions and relations are same, but there is some slight difference between relations and function. In the first class itself, I told what is meant by relation. Relation is a connection between elements of the same set. But function means it is a connection between two different sets. That is the difference. Okay. Relation na same set kude relate ஆகிக்கும். Same setலயோ இல்லை வேறு set kude relate ஆகும். ஆனால் function வந்து அக்கா கூறின்னு சொன்னா அப்புறமா அம்மா ஆனால் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன பண்ணும், வேறு செட்டு கூட தான் என்ன ஆயிருக்கும், கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? இனி ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். த கான்செப்ட் ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட் இன் டிஸ்கிரீட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். Functions are used in defining sequences and strings concretely. Functions also express the time duration taken by a computer to solve problems of a given size. What is meant by function? Let A and B be any two sets. A function here, function is defined with the character f. In relation, the relation is defined with the character r. Here, function f from A to B. Here, function f from A to B connected between two different sets. What are the two different sets are here? A is one set and B is another one set. Got it? A function f from A to B is defined if for every element A belongs to capital A, there exists a unique element B belongs to capital B, such that f of A equal to wait a minute. That is, elements of A comma B belongs to the function f. A function from A to B is denoted by f from A arrow B. A is called the domain and f of f and B is called the codomain. Okay. In relation, domain and range. Got it? Here in function, domain and codomain. Got it? Here the first element is named as domain and the second element is codomain. Got it? If f of A equal to B, then B is the image of A and A is the pre-image of B. That means எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா A வந்து Bக்கு அசோசியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ A உடைய இமேஜ் என்னது B, B உடைய ப்ரீ இமேஜ் தான் என்னது A. B உடைய ப்ரீ இமேஜ் தான் என்னது A. The range of f is the set of all images of elements of A. Functions of are also called mappings or transformations.
A function f from a to b has following properties. What are the properties? Domain of f equal to a. If a comma b belongs to f and a comma c belongs to f, then b equal to c. Got it? a comma bயும் fல இருக்கு, a comma cயும் fல இருக்கு. ஸோ bங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? cக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். Got it? Next, first example. Let a equal to 1, 2, 3, b equal to a, b, c, and f equal to function f equal to 1, a, 2, b, 3, c is a function from a to b. Find the domain and range of the function f. So here function f of 1 equal to a. அதாவது f of 1 equal to a. f இதிலிருந்து எழுதுறோம். இங்கே எப்படி இருக்குது? இது 1ங்கிறது ஏயில் உள்ளதும் ஏங்கிறது பியில் உள்ளதும். ஸோ எஃப் ஆஃப் 1 ஈக்குவல் டு ஏ. இதுலேருந்து பார்க்கும்போது எஃப் ஆஃப் 2 ஈக்குவல் டு பி. இதுலேருந்து பார்க்கும்போது எஃப் ஆஃப் 3 ஈக்குவல் டு சி. ஓகே, அப்போ த டொமைன் ஆஃப் எஃப் இஸ் ஏ. அப்போ இந்த ஏயில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் தான் என்னது? டொமைன். ஃபஸ்ட் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஏ டு பியாக இருந்துச்சுன்னா ஏங்கிறது என்னது? டொமைன். பிங்கிறது என்னது? கோடொமைன். அதே மாதிரி இங்கே இந்த பிங்கிறது என்னது? ரேஞ்ச். புரியுதா? புரிஞ்சுதானே? அப்போ டொமைன் ஆஃப் எஃப் இஸ் த செட் ஆஃப் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஏ. ரேஞ்சுங்கிறது த செட் ஆஃப் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் இன் பி. காட் இட்? நெக்ஸ்ட், next problem. Let r equal to 1, a, 2, b, 3, c. 1, b be a relation from a equal to 1, 2, 3, 4 and 2 b equal to a, b, c. Check whether f is a f is a function or not. Here 1, a and 1, b are in R. But a is not equal to b. Sorry, I will clear it later. I mistakenly add this question here. It will come next. Okay. Second example. Let a equal to 1, 2, 3, b equal to a, b, c, and f equal to 1, a, 1, 2, b, 3, a. Is f a function from a to b? If yes, then find the domain and range of f. f of 1 equal to a, f of 2 equal to b and f of 3 equal to a. ஸோ இப்படி எப்படி இருக்குன்னா, நீங்கள் இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னும் நேரோ டயக்ராம் எல்லாம் போட்டு சொல்லி தந்திருக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராப்ளம் போட்டு தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்குது. இப்போ எப்படி இருக்குது? ஆர்டர் பேர் வச்சு போட்டு பார்ப்போம். ஆர்டர் பேரில் போடும்போது 1, 2, 3. ஏ, பி, சி. இப்போ ஃபங்க்ஷனுங்கிறது என்னன்னா, இந்த ஃபஸ்ட் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றுக்கும் ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட், அட்லீஸ்ட் ஒரு எலமெண்ட்டாவது இருந்துச்சுன்னா அது என்னது? ஃபங்க்ஷன். இப்போ 1லேருந்து ஏக்கு இருக்குது, 2லேருந்து பிக்கு இருக்குது, 3லேருந்து ஏக்கு இருக்குது. அப்போ இந்த லெஃப்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் என்ன இருக்குது? இமேஜ் இருக்குது. லெஃப்ட்டில் இங்கே டொமைனில் இருக்கக்கூடிய டொமைன் ஒன்றுக்கும் ஒரு இமேஜ் இருந்துச்சுனாலே அது என்னது தான்? ஃபங்க்ஷன் தான். ஸோ இங்கே எல்லாத்துக்கும் ஒரு இமேஜ் இருக்கிறதுனால இந்த எஃப்ங்கிறது என்னது? ஃபங்க்ஷன். அப்போ டொமைன் ஆஃப் எஃப் இஸ் ஏ. ஏயில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே டொமைன். ஸோ அப்போ டொமைனில் என்னென்ன வரும்? 1, 2, 3. ரேஞ்சில் என்ன தான் வரும்? ஏ, பி மட்டும்தான் வரும், சி வராது. ஏன் சி வராது? சிங்கிறது வந்து எது கூடயுமே என்ன ஆகலை? ரிலேட் ஆகலை. அதனால் இங்கே ரிலேட் ஆகிருக்கிறது மட்டும்தான் எழுதணும். என்ன மட்டும் ரிலேட் ஆகிருக்கு? ஏ அண்டு பி. காட் இட்? நெக்ஸ்ட், let f from z to n
defined by f of x equal to x square plus 2, find the domain, codomain and the range of f. இப்போ டொமைன் கோடொமைன் ரேஞ்சு கேட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகணும். அப்போ கோடொமைனுக்கு ரேஞ்சுக்கு என்ன வித்தியாசம்? இப்போ டொமைன்னா ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட், ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே, ஃபஸ்ட்டு செட் எல்லாமே. இப்போ ஏன்னு இருக்குது, பிங்கிற 2 செட் இருக்குது. அப்போ டொமைன் எல்லாமே ஏ, கோடொமைனில் பியில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் எல்லாமே என்னது? கோடொமைன். இப்போ ரேஞ்சுங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஏயில் இருந்தது டொமைனுக்கு என்னென்ன இமேஜ் இருக்கோ அந்த இமேஜை மட்டும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது தான் என்னது? ரேஞ்ச். வாட் இட்? சரி, அப்போ இதில் த டொமைன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் இசட். இங்கே ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஃபங்க்ஷன் இசட் டு என். ஓகே, த கோடொமைன் ஆஃப் எஃப் இஸ் என். கோடொமைன் ஏற்கனவே சொன்ன இந்த ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடியது, இது ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடியது டொமைனாகவும் இது கோடொமைனாகவும் இருக்கும்னு நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். இனி நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்? ரேஞ்ச் மட்டும்தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஏன் ரேஞ்ச் மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம்? ஏன்னா ரேஞ்சுங்கிறது வந்து டொமைனில் இருக்கக்கூடியதுக்கான இமேஜ் தான் நம்ம என்னவா போடுவோம்? ரேஞ்சாக போடுவோம். இப்போது இசட் ஃப்ரம் இசட் டு என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இசட்டுங்கிறது என்னது? ஹோல் நம்பர் வேல்யூ, ரியல் ஹோல் நம்பர் வேல்யூ. ஸோ நம்ம எக்ஸுடைய வேல்யூ, இசட்டுடைய வேல்யூ எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்? அதாவது எக்ஸுடைய வேல்யூ எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்? 0, 1, 2, 3, 4 எக்ஸெட்ரா இப்படி போயிட்டே இருக்கும். எதுடைய வேல்யூ? எக்ஸுடைய வேல்யூ. ஸோ நம்ம இந்த வேல்யூவை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம்? எக்ஸுடைய வேல்யூ 0 வச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். 0 வச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இங்கே என்ன இருக்குது? எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2. இப்போ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது? 0. ஸோ 0 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2. 0 ஸ்கொயர்னால் என்ன வரும்? 0. 0 ப்ளஸ் 2 என்னது? 2. புரியுதா? அப்புறமா எக்ஸுடைய வேல்யூ என்ன போட போகிறோம்? 1 போட போகிறோம். 1 போடும்போது 1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2. 1 ஸ்கொயர்னால் என்னது? 1 ப்ளஸ் 2. வேல்யூ என்னது? 3. ஸோ எஃப் ஆஃப் 1 ஈக்குவல் டு 3. காட் இட்? அடுத்தது எஃப்வுடைய வேல்யூ என்ன போட போகிறோம்? 2 போட போகிறோம். 2 போடும்போது 2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2. 2 ஸ்கொயர்னால் என்ன வரும்? 4 ப்ளஸ் 2. அப்போ எஃப் ஆஃப் 2 என்ன வரும்? 6. அடுத்த எஃப்வுடைய வேல்யூ என்ன போட போகிறோம்? 3. 3 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2. 3 ஸ்கொயர்னால் 9 ப்ளஸ் 2. 9 ப்ளஸ் 2 என்னது? 11 வரும். அந்த 11 இங்கே எஃப் ஆஃப் 3. இதே மாதிரி எஃப் ஆஃப் 4, எஃப் ஆஃப் 5 இந்த மாதிரி போட்டுகிட்டே போகும்போது ஒரு வேல்யூவாக வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து இசட். இப்போ இது வரைக்கும் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் வச்சு போட்டிருக்கோம். இனி நெகட்டிவ் இன்டிஜர் வச்சு போட்டு பார்க்கணும். நெகட்டிவ் இன்டிஜர்னால் -1, -2 அதுலேருந்து போகும். அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு -1. -1 வச்சு போடும்போது -1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2. அப்போ 1 ப்ளஸ் 2. -1 இன்ட்டு -1 +1. ஸோ 1 + 2 என்ன வரும்? 3. அப்புறமா -2 போட்டு பார்க்கணும். -2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2. -2 இன்ட்டு -2 4. 4 + 2 என்ன வரும்? 6 வரும். ஸோ இது எல்லாமே இதுடைய வேல்யூஸ். ஸோ அப்போ அது எது ரேஞ்சு? இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய இமேஜஸ் தான் ரேஞ்சு. அப்போ 0ங்கிறது வேல்யூடைய இமேஜ் என்னது? 2. 3உடைய 1உடைய வேல்யூ என்னது? 3. 2உடைய இமேஜ் என்னது? 6. 3உடைய இமேஜ் என்னது? 11. இந்த மாதிரி. இனி அடுத்தது 4 போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஈக்குவல் டு 4 போட்டோன்னா 4 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2. 4 4 சார் 16 ப்ளஸ் 2 18. அதுதான் இங்கே 18 போட்டிருக்கு. காட் இட்? அப்போ டொமைன்னா ஃபங்க்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தான் டொமைன். கோடொமைன்னா செகண்ட் இருக்கக்கூடியதுக்காக செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தான் கோடொமைன். ரேஞ்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனில் வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நமக்கு என்ன இமேஜ் கிடைக்குதோ அது மட்டும்தான் என்னது? ரேஞ்ச். காட் இட்? நெக்ஸ்ட், let a equal to 1, 2, 3, 4 and b equal to a, b, c and f equal to 1a, 2a, 3b. Check whether f is a function or not. இப்போ இதில் போட்டு பார்க்குறோம். ஆரோ டயக்ராம் போட்டு பார்க்குறோம். ஆரோ டயக்ராம் என்ன போட்டு பார்க்குறோம்? 1, 2, 3, 4 a, b, c.
என்ன கொடுத்துருக்காங்க 1 கமா ஏ. இப்போ 1லேருந்து ஏக்கு அசோசியேட் ஆகுது. 2 கமா ஏ, 2லேருந்து ஏக்கு அசோசியேட் ஆகுது. 3 கமா பி. ஏற்கனவே என்ன சொல்லுங்கள், ஃபங்க்ஷன்னா எப்படி இருக்கணும், டொமைன் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் கண்டிப்பாக ரைட் சைடில் அட்லீஸ்ட் ஒரு இமேஜாவது இருக்கணும். அதுதான் என்னது ஃபங்க்ஷன். ஃபங்க்ஷனுங்கிறது எப்படி இருக்கணும், இந்த ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் ஒரு இமேஜாவது இருந்தால் தான் அது என்னது ஃபங்க்ஷன். ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது, 1க்கு இமேஜ் இருக்குது, 2க்கு இமேஜ் இருக்குது, 3க்கு இமேஜ் இருக்குது. ஆனால் 3க்கு என்ன இல்லை, இமேஜ் இல்லை. ஸோ இது என்ன கிடையாது, ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. புரியுதா? இப்போ டொமைன் ஆஃப் எஃப் ஈக்குவல் டு 1 2 3. இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இல்லை, ஏக்கு 1 2 3 மட்டும்தான் இருக்குது. ஆனால் அங்கே 4க்கு என்ன இல்லை, இமேஜ் இல்லை. ஸோ இந்த எஃப்ங்கிறது என்ன கிடையாது, ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. புரியுதா? இப்போ 4க்கும் ஏதாவது ஒரு இமேஜ் இருந்துச்சுன்னா தான் அது என்னது ஃபங்க்ஷன். காட் இட்? நெக்ஸ்ட் 2.5 வரும். 2.5 ஸ்லைடு மாறி கிடக்கு. நம்ம வீட்டில் இருந்துட்டு பழமரத்தில் யாரும் அங்கே வாசலில் நின்று பழம் பறிச்சுட்டு போகிறாங்க, வீட்டுக்குள்ளே வந்து. இனி 2.5 பார்ப்போம். let r equal to 1 comma a, 2 comma b, 3 comma c. சாரி, இது ஆர்ன்னு சொல்ல வேண்டாம், நீங்கள் எஃப்ன்னே சொல்லிக்கோங்க, அதில் தான் கன்ஃபியூஸ் ஆனது. ஆர் கிடையாது, எஃப். பிஏ ரிலேஷன் கிடையாது, ஃபங்க்ஷன். ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஏ ஈக்குவல் டு 1 கமா 2 கமா 3. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படி ரீசேஞ்ச் மாற்றிக்கோங்க, ஓகேவா? 1 கமா 2 கமா 3 கமா 4 to b equal to a கமா b கமா c. செக் whether f is a function or not. எஃப்ங்கிறது ஃபங்க்ஷனா இல்லையான்னு செக் பண்ணும். அப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 1 கமா ஏ. டெலிட் பண்ண வேண்டாம். என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஏயில் இது ஏ 1 2 3 4. அடுத்தது பி. பியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஏ பி சி கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன அசோசியேட், 1லேருந்து ஏ, 2லேருந்து பி, 3லேருந்து சி, மறுபடியும் 1லேருந்து பி. ஆனால் இந்த 4ங்கிறதுக்கு என்ன இல்லை, நமக்கு இமேஜ் இல்லை. 4ங்கிறதுக்கு இமேஜ் இல்லை. 4ங்கிறதுக்கு இமேஜ் இல்லாததுனால இது என்ன கிடையாது, ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. கண்டிப்பாக ஏயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் கண்டிப்பாக பியில் அட்லீஸ்ட் ஒரு இமேஜாவது இருந்தால் தான் அது ஃபங்க்ஷன். ஆனால் இங்கே ஏயில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் 1க்கும் 2க்கும் 3க்கும் மட்டும்தான் என்ன இருக்குது, பியில் இமேஜ் இருக்குது. ஆனால் அந்த 4ங்கிற எலமெண்ட்டுக்கு என்ன இல்லை, இமேஜ் இல்லை. அதனால இது என்ன கிடையாது, ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. காட் இட்? சரி, நெக்ஸ்ட். Assume f as the function that assign the last 2 bits of a bit string of length 2 or greater to that string. That is, இந்த string என்ன கொடுத்துருக்காங்க, f of 11010 equal to 10, last 2 bits. இப்போ இதிலேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, 2 bits of a bit string of length 2 or greater to that string, that is 10க்கு கிரேட்டராக இருக்கணும். அப்போ டொமைன் ஆஃப் எஃப் இஸ் த, டொமைனுங்கிறது என்னது, எஃப் இஸ் த செட் ஆஃப் ஆல் பிட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆஃப் லெங்த் 2 ஆர் கிரேட்டர். அதுதான் லெங்க்த்து, சாரி அதுதான் டொமைன், ஃபஸ்ட் எலமெண்ட். இனி இது எது கூட அசோசியேட் ஆகிருக்கு, ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் 11010. அதனால் எத்தனை பிட்ஸ் தான் இருக்கணும், 2 பிட்ஸ் தான் இருக்கணும். அப்போ அந்த கோடொமைன் என்னவாக இருக்கலாம், 00 01 10 11 இருக்கலாம். அதுலேருந்து வரக்கூடிய 2 டிஜிட்ஸ் நம்ம எப்படியெல்லாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாமோ அந்த வேல்யூவை மட்டும் எடுக்கணும். 1 ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம், 1 ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம், அப்புறமா 10 ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம், அப்புறமா 01 ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம், 00 ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். புரியுது? அவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் தான் இருக்குது. அந்த அவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸும் எழுதுகிறோம். அதுதான் என்னது, ரேஞ்ச். காட் இட்? ஓகே, டுடே ஹியர் இட் செல்ஃப் I complete the today's portion. Tomorrow we will see in new session. Okay, thank you students.